हेलो स्टूडेंट्स, सीड में चैप्टर नंबर 4 प्रोजेक्ट प्रपोजल प्लानिंग चालू करिए। हवेथी सीड में जे बी जीटीयू में क्वेश्चन्स पूछाई गया है एनु डिस्कस आपणे करीशुं। बधा टॉपिक नहीं कवर करूँ पण जे इम्पोर्टंट क्वेश्चन्स है ए बधा इम्पोर्टंट क्वेश्चन सोल्यूशन साथे आपणे डिस्कस करीशुं। सौथी पहलो क्वेश्चन है ए कयो छे, एक्सप्लेन 7 रिसोर्सिस इन ब्रीफ। आ जे क्वेश्चन है 4 वार पूछाई गयो है। एमां सौथी पहलू 4 मार्क्स में पूछायो है, एना पछी 7 मार्क्स में पूछायो है, एना पछी अगेन 4 मार्क्स में पूछायो है अने पछी 2 मार्क्स में पूछायो है। हवे आज 3 सवाल है एनु सोल्यूशन सेम है। एनु सोल्यूशन हवे डिस्कस करिए आपणे। 7M शुं छे? तो अंग्रेजीना एम मूळाक्षरथी शरू थता 7 प्रकारना साधनों बिजनेस के एंटरप्राइज प्रवृत्ति में उपयोग में लईने ऑर्गेनाइजेशननो उद्देश्य पूरो पाडवामां आवे छे। बराबर। आपणे आजे एम थी स्टार्ट थता वर्ड्स कया छे तो एमां इनपुट तरीके 4M लेवामां आवे छे। इनपुट तरीके कोने कोने आपणे लईए छीए बिजनेस में? मैन छे, मशीन्स छे, मटीरियल छे अने मनी। आ बधा शुं छे? इनपुट छे कोईपण बिजनेस में। आपणे खबर छे कि भाई कोईपण बिजनेस आपणे स्टार्ट करवो होय तो एनी माटे मानव साधनों जोईए, मशीन्स जोईए, मटीरियल जोईए अने पैसा जोईए। बराबर। तो आ 4M थई गया। अने पछी आउटपुट तरीके कया 3M लेवामां आवे छे तो एमां छे मार्केट, मेथड्स अने मिनिट्स, जेने कहेवाय छे समय। तो आ जे 3M छे एने तमे आउटपुट तरीके लई शको। तो आ 7M छे, आ 7M नो उपयोग करीने कोईपण बिजनेस छे ए बिजनेसनी प्रोसेस कम्प्लीट करवामां आवे छे अने जे ऑर्गेनाइजेशन छे ए ऑर्गेनाइजेशनने तमारे जे जग्याए पहोंचाडवी होय ए आ 7M नो उपयोग करीने लई जई शकाय छे। बराबर। आ 7M ना नाम तमारे याद राखवाना छे। बिजनेस में आ 7 साधनों जरूरी बने छे। दरेक साधननो प्रथम अंग्रेजी मूळाक्षर M होवाथी तेने 7M तरीके दर्शाववामां आवे छे। हवे आ जे 7 वर्ड्स छे, 7 वर्ड्स कया लेटर थी स्टार्ट थाय छे? M थी स्टार्ट थाय छे, एटला माटे एने शुं कहेवाय छे? 7M कहेवाय छे। हवे आपणे आ जे 7M छे एनी टेबल द्वारा माहिती जोईए। आ टेबल है एक्जाम में जयरे पूछाय तो आ टेबल तमारे ड्रॉ करी नाखवानुं ईजी है। बराबर। 7M में सौथी पहलू मैन है एटले के मानव साधन। हवे एमां कई कॉस्ट तमारे आपवी पड़े, बिजनेस में कई कॉस्ट आपवी पड़े? आपने खबर है कि मानव साधनों जो उपयोग करता हो तो आपने शुं करवू पड़े? एने सैलरी करवो पड़े। तो एमां एनी जो कॉस्ट है ए शुं छे? सैलरी है। अने माणस जे छे एने शेमां वर्गीकरण करी शकाय? तो माणसों ने आपणे बिजनेस में कई रीते रिक्रूट करी शकीए? तो का तो ए वर्कर्स होय एटले के कारीगरो होय, सुपरवाइजर होय अथवा तो अधिकारीओ होय। बराबर। तो आटली रीते मानव साधन ने बिजनेस में रिक्रूट करवामां आवे छे। ओके। अने एनी नेचर ऑफ कॉस्ट शुं छे? तो सैलरी। आपणे आ बधा लोकोने शुं करवू पड़े? सैलरी प्रोवाइड करवी पड़े। एना पछी शुं छे? मशीन्स। हवे मशीन्सनो नेचर ऑफ कॉस्ट शुं छे? तो मशीन में शुं आवे? मेन्टेनन्स आवे। एटले तमारे एमां तमारो जे खर्चो छे ए एनी पाछळ नाखवो पड़े। हवे मेन्टेनन्स में मेन्टेनन्स छे। ओके। अने एना पछी जे मशीन्स छे ए मशीन्स में कई कई वस्तु आवी शके? तो लैंड बिल्डिंग छे। हवे बिल्डिंग केम के एनु कन्स्ट्रक्शन करशुं। बराबर। अने एना पछी बिल्डिंगनुं पण तमारे मेन्टेनन्स करावडाववुं पड़े समयांतरे। बराबर। जो पॉसिबल होय तो। एना पछी मशीन्स है, फर्निचर है, व्हीकल्स है। बराबर। आ बधा ज जे साधनों है ए बधानुं आपणे समयांतरे मेन्टेनन्स करावता रहेवुं पड़े। ओके। आ एनुं क्लासिफिकेशन है। एना पछी छे मटीरियल्स एटले के माल सामग्री, जो रो मटीरियल आपणे यूज करीए छीए ए। बराबर। ए एक इनपुट थयो। हवे जे मटीरियल है ए मटीरियलनी कॉस्ट कई है? तो माल सामग्रीनो एटले के मटीरियलनो तमे केटलुं कन्ઝ્યુમ करो छो ए। बराबर। ए एनी कॉस्ट थई। हवे मटीरियल तरीके आपणे कई कई वस्तु यूज करीए छे? तो रो मटीरियल है, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश्ड गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेर्स। मटीरियल्स ने आ 4 भाग में आपणे डिवाइड करी शकीए। रो मटीरियल में शुं छे? तो कोईपण वस्तु आपणे बनावी होय तो रो मटीरियल आपणे परचेस करीए छे। तो एक पहलू क्लासिफिकेशन थयुं। वर्क इन प्रोसेस मतलब कि कोई वस्तु बनी रही है ए, वर्क इन प्रोसेस। फिनिश्ड गुड्स मतलब के
કોમ્પોનન્ટ બની ગયા પછી અને સ્ટોર્સ એન્ડ સ્પેર્સ, કોઈ વસ્તુ આપણે વધારાની રાખવી પડે, બરાબર, અને બની ગયા પછી પણ એને સ્ટોર કરીને રાખવી પડે, બરાબર. તો આ બધું જ શું છે? મટીરિયલ છે. અને મટીરિયલના આટલા ભાગમાં આપણે ડિવાઈડ કરી શકીએ, ક્લાસિફાય કરી શકીએ. એના પછી છે મની. મનીની કોસ્ટ શું છે? તો વ્યાજ અને ડિવિડન્ડ, એટલે કે કોઈ પૈસા બિઝનેસને સ્ટાર્ટ કરવા માટે જ્યારે આપણે પૈસા લાવ્યા હોય તો તેનું વ્યાજ અને ડિવિડન્ડ આપવું પડે. હવે એનું ક્લાસિફિકેશન શેમાં થાય છે? તો ઓનરનું ઇક્વિટી ફંડ અને બહારનો દેવા ભંડોળ. એના પછી છે માર્કેટ. હવે માર્કેટની કોસ્ટ શું છે? કોસ્ટ ઓન માર્કેટિંગ રિસર્ચ, ઇનોવેટિવ પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટ, ડિમાન્ડ ફોરકાસ્ટ એટસેટ્રા. હવે આપણે માર્કેટ પર રિસર્ચ કરવું પડે. કોઈ પણ પ્રોડક્ટ આપણે બનાવીએ છીએ તો એમાં શું ઇનોવેશન કરવા એનું પણ રિસર્ચ કરવું પડે, બરાબર. પછી આપણા માર્કેટમાં વસ્તુની, કોઈ પણ પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ કેવી હશે એની આપણે આગાહી કરવી પડે. તો આ બધું શું છે? એનું નેચર ઓફ કોસ્ટ છે. અને એનું ક્લાસિફાય શેમાં થાય છે? તો 4P દ્વારા દર્શાવાતો પેદાશ. હવે 4P શું છે એ આગળ આપણે જોઈશું. એના પછી કિંમત, વિતરણ વ્યવસ્થા અને વેચાણ વૃદ્ધિનો ખર્ચ. એટલે કે તમે એને કોઈ પણ પ્રોડક્ટને તમે માર્કેટમાં કઈ રીતે વિતરણ કરો છો અને એનું જે વેચાણ છે, સેલિંગ છે, એ સેલિંગ માટેનો કોસ્ટ શું થાય છે એ, બરાબર. કેમ કે સેલિંગ કરવા માટે આપણે કોઈ પણ પ્રોડક્ટનું માર્કેટિંગ કરવું પડે અને માર્કેટિંગ કરવા માટે આપણે શું કરવું પડે? એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરવી પડે. તો આ બધું શું છે? માર્કેટિંગના અલગ અલગ ક્લાસિફિકેશન છે, કે કેટલી રીતે માર્કેટમાં આપણો જે ખર્ચ છે એ ખર્ચ થઈ શકે. એના પછી છે મેથડ્સ. 7Mમાં પછી છે મેથડ્સ છે. એમાં પડતરનું સ્વરૂપ, એટલે કે નેચર ઓફ કોસ્ટ શું છે? તો કોસ્ટ ઓફ એક્ઝિક્યુટિવ ટાઈમ, કન્સલ્ટન્ટ્સ સર્વિસ, ટ્રેનિંગ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ. અને એનું વર્ગીકરણ, ક્લાસિફિકેશન શું થશે? ન્યૂ મોડલ્સ, ન્યૂ સ્ટ્રેટેજીસ. મિનિટ્સ એટલે કે સમય પરિબળ. કમિટમેન્ટ્સ બેઝડ ઓન યુઝ ઓફ ટાઈમ ઓફ રિસોર્સિસ લાઇક મેન. હવે કોઈ પણ માણસ છે તો માણસને તમે હાયર કરો છો અને તમારે પર મંથ એને સેલરી આપવી પડે છે. તો આ એક સમયનો પરિબળ થયો કે તમારે ખર્ચ કરવો પડે છે એની પાછળ. એવરી મંથ તમારે પૈસા એને આપવા પડે છે. કોસ્ટ ઓફ કન્સ્ટ્રક્ટિંગ અ બિલ્ડિંગ, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન બોરોડ ફંડ્સ એટસેટ્રા. કોઈ પણ બિલ્ડિંગ તમે બનાવો છો તો એની પણ તમારે સમયાંતરે જે કોસ્ટ નક્કી કરી હોય એ કોસ્ટ આપણે આપવી પડે. અને સપોઝ તમે બહારથી કોઈ જગ્યાએ ફંડ્સ લાવ્યા હોય, તમે દેવું કર્યું હોય તો તમારે એનું વ્યાજ ચૂકવવું પડે. તો આ સમયનું નેચર ઓફ કોસ્ટ થયું. અને એનું વર્ગીકરણ કે શેમાં થશે? તો એક્ઝિક્યુટિવ ટાઈમ. તમે કોઈ પણ વસ્તુ બનાવવા કેટલો ટાઈમ લગાડો છો? એસેટ ટાઈમ, બરાબર. જે આપણા મશીન્સ છે એનો ટાઈમ, ફંડ બ્લોકિંગ ટાઈમ. ઓકે, તો આ 7M થઈ ગયા. ઉપર દર્શાવેલા 7Mનું યોગ્ય માત્રામાં સંયોજન કરીને તેમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. દરેક 7M પાછળ કરવા પડતા ખર્ચ અથવા પડતરનો લાભ મેળવવા માટે સાધનોનો ટર્નઓવર વધારવામાં આવે તે ઇચ્છનીય છે. હવે જે 7M પાછળ જે આપણે ખર્ચ કરવો પડે છે, બરાબર, તો અને એની પાછળ આપણે જે કોસ્ટ લગાડીએ છીએ તો એનું આપણને મેક્સિમમ બેનિફિટ થાય તો એની માટે આપણે શું કરવું પડે? ટર્નઓવર વધારવું પડે. હવે ટર્નઓવર શું છે? તો ટર્નઓવર જે છે એ ટોટલ આઉટપુટ અને ટોટલ ઇનપુટનો રેશિયો છે, બરાબર. આ તમને શું બતાડશે? કોઈ પણ કંપનીનો કે કોઈ પણ બિઝનેસનો ટર્નઓવર બતાડશે, બરાબર. એનું એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. કોઈ મશીન છે અને એની કિંમત 80 રૂપિયા છે અને વેચાણ જે છે એ 200 રૂપિયા થાય છે. તો યંત્રનો એટલે કે મશીનનો ટર્નઓવર રેટ કેટલો? હવે વેચાણ જે છે એ કેટલામાં થયું? 200માં થયું. અને મશીનમાં રોકાણ કેટલું કર્યું? 80 રૂપિયા, બરાબર. તો 5 વખત 5 ટાઈમ્સ જે છે એ એનું ટર્નઓવર છે એવું કહી શકાય, બરાબર. અને એના પછી લાસ્ટ પહેલા જ ક્વેશ્ચનમાં આન્સર ડી છે કે કોઈ પણ 4Mના નામ લખો. તો આજે 7M આપણે જોયા, 2 માર્ક્સમાં પૂછાયેલો છે ક્વેશ્ચન. એમાંથી કોઈ પણ 4Mના નામ લખી દેવાના. ઇઝી છે. મેન, મશીન્સ, મટીરિયલ, મની. 7Mમાંથી જે બી 4 નામ તમને યાદ આવે એ નામ તમારે લખી દેવાના. હવે આપણે જોઈએ ક્વેશ્ચન. આ જે ક્વેશ્ચન છે એ ટોટલ 5 વાર પૂછાઈ ગયો છે. એટલે મેં 5 પેપર કન્ટેન કર્યા છે. ધેટ મીન્સ 5 પેપરમાં આ ક્વેશ્ચન પૂછાયેલો છે. સૌથી પહેલાં કઈ રીતે પૂછાયો છે? એક્સપ્લેન ઇન બ્રીફ 4P's કન્સેપ્ટ ઓફ માર્કેટિંગ, બરાબર. માર્કેટિંગમાં 4Pનું કન્સેપ્ટ સમજાવો. રાઇટ 4P's ઓફ માર્કેટિંગ, માર્કેટિંગના 4P સમજાવો.
એક્સપ્લેન ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ 4 P's ઓફ માર્કેટિંગ. 4 Pનું ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાવો. બ્રીફલી એક્સપ્લેન 4 P's કન્સેપ્ટ ઓફ માર્કેટિંગ એન્ડ એક્સપ્લેન 4 P's ઓફ માર્કેટિંગ. બરાબર, એટલે આ જે ક્વેશ્ચન છે એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. બરાબર, હવે સૌથી પહેલાં તો રાઇટ 4 P's ઓફ માર્કેટિંગ 2 માર્ક્સમાં પૂછાયેલો છે ક્વેશ્ચન. બરાબર, આવી રહ્યો બી. તો એમાં શું આવશે? 4 P કયા છે માર્કેટિંગના? એમાં છે પ્રોડક્ટ, પ્રાઇસ, પ્લેસ ઓર ચેનલ્સ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, અને ચોથું છે પ્રમોશન. તો આ છે 4 P, માર્કેટિંગના 4 P છે. હવે એનો કન્સેપ્ટ આપણે સમજીએ કે જે પૂછાઈ ગયો છે. આ ઈ, પછી ડી, એના પછી એ. બરાબર, જોઈએ હવે આપણે માર્કેટિંગના 4 P's ખ્યાલને માર્કેટિંગ મિક્સ તરીકે પણ ઓળખાય છે. બરાબર, જેરોમે મેકર્થીના 4 P દ્વારા આ ચલો પ્રચાર પામ્યા છે, જે નીચે મુજબ છે. એમાં સૌથી પહેલું છે પ્રોડક્ટ એટલે કે પેદાશ. બરાબર, ગ્રાહકો દ્વારા ઈચ્છિત વસ્તુ કે સેવાઓનું સર્જન કરી તેઓને સંતોષ પૂરો પાડવો તે માર્કેટિંગનું હાર્ટ છે. માર્કેટિંગનું કામ શું છે? તો કસ્ટમરને કઈ પ્રોડક્ટ જોઈએ છે, બરાબર, એનું પ્રોડક્શન કરવું અને કસ્ટમર સુધી પહોંચાડવું. કસ્ટમર્સની પ્રોડક્ટ જરૂરિયાત હોય છે જ, પરંતુ જો અસરકારક માર્કેટિંગ દ્વારા પ્રોડક્ટને બજારમાં યોગ્ય રીતે લાવવામાં ન આવે તો કેટલીક વાર પ્રોડક્ટ નિષ્ફળ જાય છે. આપણને ખબર છે કે જો કોઈ પણ પ્રોડક્ટ બનાવી હોય અને તેનું પ્રોપર માર્કેટિંગ ના કરવામાં આવે તો પોસિબિલિટી છે કે જે પ્રોડક્ટ છે એ માર્કેટમાં અનસક્સેસફુલ રહે. એની માટેનું એક્ઝામ્પલ છે કે હિન્દુસ્તાન કોકા લિમિટેડ દ્વારા નિર્મિત બોર્નવિટા જેટલી સફળતા મળી છે બોર્નવિટાને, એટલું અમૂલ દ્વારા નિર્મિત ન્યુટ્રામૂલને મળી નથી. આ એક એક્ઝામ્પલ છે. તમને ખબર છે માર્કેટમાં બોર્નવિટા વધારે ફેમસ છે કમ્પેર ટુ ન્યુટ્રામૂલ. તે જ પ્રમાણે ફૂડ સ્પેશિયાલિટીઝ ઇન્ડિયા લિમિટેડ 2 મિનિટ્સ નૂડલ્સને જેટલી અસરકારક રીતે બજારમાં સ્થિત કરી શકાય છે તેની સામે લિપ્ટન ઇન્ડિયા લિમિટેડ બજારમાં મૂકેલ સુપ્રીમ નૂડલ્સ નિષ્ફળ ગઈ છે. બીજું એક એક્ઝામ્પલ, 2 મિનિટ નૂડલ જેટલી ફેમસ છે એની કમ્પેરમાં સુપ્રીમ નૂડલ એટલી ફેમસ નથી. પ્રોડક્ટ સંબંધી મહત્ત્વના નિર્ણયોમાં બ્રાન્ડ નેમ કયું રાખવું તે મહત્ત્વનો નિર્ણય છે. પ્રોડક્ટને માર્કેટમાં મૂકવી હોય તો એની માટે એનું બ્રાન્ડ નેમ કયું રાખો છો એનો મહત્ત્વનો નિર્ણય છે. એક સારું ડિસિઝન છે. બરાબર, મહત્ત્વનું ડિસિઝન છે. પ્રોડક્ટ મિક્સ એ પણ અગત્યનો નિર્ણય છે. એક જ યુનિટ દ્વારા બનાવાતી વિવિધ પ્રોડક્ટ્સને સંયુક્ત રીતે પ્રોડક્ટ મિક્સ કહેવાય છે. હવે પ્રોડક્ટ મિક્સ શું છે? સપોઝ કોઈ એક કંપની એક કરતાં વધારે પ્રોડક્ટ બનાવે છે તો એ શું છે? પ્રોડક્ટ મિક્સ છે. બરાબર, આ પ્રોડક્ટ માટે પ્રોડક્ટ મિક્સ એક અગત્યનો નિર્ણય છે. જેમ કે ગોદરેજ કંપની છે એ શું બનાવે છે? રેફ્રિજરેટર પણ બનાવે છે, સ્ટીલના કબાટ પણ બનાવે છે, ટાઈપરાઇટર પણ બનાવે છે, વોશિંગ પાવડર જેવી અનેક પ્રોડક્ટની શ્રેણીઓ બનાવે છે. બરાબર, તો આ શું છે? પ્રોડક્ટ મિક્સ છે. તમને ખબર છે કે કોઈ એક કંપની છે, ફોર એક્ઝામ્પલ એલજી છે, તો એલજી મોબાઈલ પણ બનાવે છે, ટીવી પણ બનાવે છે, બરાબર, એટસેટ્રા. તો એક કંપની એક કરતાં વધારે રેન્જમાં અલગ અલગ પ્રોડક્ટ્સ બનાવે છે, તો એ શું છે? પ્રોડક્ટ મિક્સ છે. હવે સેકન્ડ પી છે પ્રાઇસ એટલે કે કિંમત. પ્રોડક્ટની કિંમત એ માર્કેટિંગ મિક્સનું મહત્ત્વનું બીજું ચલ છે. પ્રોડક્ટ બનાવવામાં ખર્ચ થતો હોય છે જે ગ્રાહકો દ્વારા ચૂકવાતી કિંમત સ્વરૂપમાં વસૂલ થાય છે. આપણને ખબર છે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ આપણે બનાવીએ છીએ એમાં જે કોસ્ટ થાય છે એ કોના દ્વારા લેવામાં આવે છે? કસ્ટમર્સ દ્વારા લેવામાં આવે છે. બરાબર, પ્રાઇસ એ રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે કે જેથી કોસ્ટ વસૂલ થયા પછી નફો પણ મળી રહે. કોઈ પણ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ છે એવી રીતે ડિસાઇડ કરવામાં આવે કે જેથી એની કોસ્ટ પણ નીકળી જાય અને જે બિઝનેસ કરે છે એને બેનિફિટ પણ મળે. કિંમત માટે ઉત્પાદક અને કસ્ટમર બંને વિરુદ્ધ વલણ ધરાવે છે. હવે કોઈ પણ પ્રાઇસ છે તો કોઈ પણ પ્રાઇસ માટે જે ઉત્પાદક છે, જે પ્રોડક્શન કરે છે એ અને કસ્ટમર એ બંને અપોઝિટ વિચાર ધરાવે છે. કઈ રીતે અપોઝિટ વિચાર ધરાવે છે? તો ઉત્પાદક સામાન્ય રીતે પ્રોડક્ટની કોસ્ટ ધ્યાનમાં લે છે, જ્યારે કસ્ટમર પ્રોડક્ટથી મળતી યુટિલિટીને ધ્યાનમાં લે છે. બરાબર, કોઈ પણ
કોઈ પણ ઉત્પાદક છે એ શું કરશે તો પ્રોડક્ટની કોસ્ટને ધ્યાનમાં લેશે, જ્યારે કસ્ટમર છે એ પ્રોડક્ટથી એને કેટલું સેટિસ્ફેક્શન મળે છે, કેટલી એની યુટિલિટી મળે છે એના પર ધ્યાન રાખશે, બરાબર. પ્રાઇસ પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડનો અસર કરતા મહત્ત્વનો નિર્ણય છે. હવે તમે પ્રોડક્ટને કેટલી પ્રાઇસ રાખો છો તો એ શું છે મહત્ત્વનો નિર્ણય છે. કોઈ પણ પ્રાઇસ જે છે એ એવો ફેક્ટર છે કે જે મહત્ત્વનું છે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ માટે. હવે એનું એક્ઝામ્પલ છે હિન્દુસ્તાન લીવર લિમિટેડના સિર્ફ ડિટર્જન્ટ પાવડરની સામે નિરમા વોશિંગ પાવડરની સફળતા માટેનું મહત્ત્વનું માર્કેટિંગ પરિબળ પ્રાઇસ છે, બરાબર. કેમ કે નિરમા વોશિંગ પાવડરની પ્રાઇસ સિર્ફ ડિટર્જન્ટની સામે કેવી હશે ઓછી છે, એટલા માટે. પ્રાઇસનો નિર્ણય લેવામાં નીચેના 3 પરિબળો ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે: કોસ્ટ, માંગનું સ્વરૂપ અને બજારમાં સ્પર્ધાનું સ્વરૂપ. હવે પ્રાઇસ કોઈ પણ પ્રોડક્ટની ડિસાઇડ કરવી હોય તો એની માટે 3 ફેક્ટર્સ અફેક્ટ કરે છે. એમાં છે કોસ્ટ, પછી કેટલી ડિમાન્ડ છે માર્કેટમાં અને માર્કેટમાં એ જ પ્રોડક્ટનું શું સામે સ્પર્ધા કેવી છે એ, હરીફાઈમાં બીજું કયું પ્રોડક્ટ છે એના આધારે પ્રાઇસ નક્કી કરવામાં આવે છે. ત્રીજો પી છે પ્લેસ ઓર ચેનલ્સ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, બરાબર. કે આપણે જે પ્રોડક્ટ છે એ કઈ જગ્યાએથી અવેલેબલ છે એ. ડિસ્ટ્રીબ્યુશન મીડિયમ માર્કેટિંગનું ત્રીજું મહત્ત્વનું ચલ છે. પ્રોડક્શન સેન્ટર એક જ હોય છે પણ તેના કસ્ટમર્સ વ્યાપક રીતે વિસ્તરાયેલા હોય છે. ભાઈ આપણને ખબર છે કે પ્રોડક્શન જે છે એ કોઈ એક ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી કરવામાં આવે છે પણ તેને ખરીદનારાઓ જે છે એ ખરીદનારાઓ અલગ અલગ જગ્યાથી હશે, બરાબર. એટલા માટે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે એ કસ્ટમર સુધી 3 રીતે પહોંચાડી શકાય છે. પહેલું, હોલસેલર દ્વારા જથ્થાબંધી જે વેપાર હોય છે એ, રિટેલર્સ દ્વારા, છૂટક વેપારીઓ અને એજન્ટ્સ દ્વારા. તો આ 3 રીતે 3 પર્સનથી કોઈ પણ કસ્ટમર સુધી પ્રોડક્ટ પહોંચી શકે છે. નીચે પ્રમાણે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન મીડિયમ ડેવલપ કરી શકાય છે. જો હવે એમાં પી ફોર પ્રોડ્યુસર છે, ડબલ્યુ એટલે હોલસેલર, પ્રોડ્યુસર એટલે કે ઉત્પાદક, આર ફોર રિટેલર, એ ફોર એજન્ટ એન્ડ સી ફોર કસ્ટમર. હવે પહેલું એક એવું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થાય છે કે ડાયરેક્ટ પ્રોડ્યુસરથી કસ્ટમર સુધી આપણી પ્રોડક્ટ પહોંચે છે. એમાં શું છે મધ્યસ્થીનો અભાવ હશે. જે પોતે ઉત્પાદક છે એ પોતે પ્રોડક્ટ બનાવશે અને જાતે જ કસ્ટમર સુધી પહોંચાડશે. એના પછી કોઈ એક મધ્યસ્થી હોય, મતલબ કે જે ઉત્પાદક છે એ ઉત્પાદકની વચ્ચે કાં તો એજન્ટ હોય, કાં તો હોલસેલર હોય, કાં તો રિટેલર હોય અને આ લોકો કસ્ટમર સુધી આપણી જે પ્રોડક્ટ છે પ્રોડક્ટને પહોંચાડશે. એના પછી 2 મીડિયેટર હોય. તો 2 મીડિયેટરમાં શું છે, પ્રોડ્યુસર જે છે એ હોલસેલરને આપશે, હોલસેલર જે છે એ રિટેલરને આપશે અને રિટેલર શું કરશે કસ્ટમર સુધી પ્રોડક્ટ પહોંચાડશે. એના પછી પ્રોડ્યુસર છે એ હોલસેલરને આપશે, હોલસેલર જે છે એ એજન્ટને આપશે અને એજન્ટ જે છે એ કસ્ટમર સુધી પ્રોડક્ટ પહોંચાડશે. અને લાસ્ટ વન જે છે એ 3 મધ્યસ્થી, એટલે કે પ્રોડ્યુસર જે છે એટલે કે ઉત્પાદક જે છે એ પોતાની પ્રોડક્ટ હોલસેલરને આપશે, હોલસેલર જે છે એ કોને વેચશે, રિટેલરને વેચશે, રિટેલર જે છે એ કોને આપશે, એજન્ટને આપશે અને એજન્ટ શું કરશે કસ્ટમર સુધી પોતાની પ્રોડક્ટ પહોંચાડશે, બરાબર. તો આ શું છે પ્લેસ અથવા તો ચેનલ્સ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સેન્ટરની પસંદગીના નિર્ણયમાં સામાન્ય રીતે નીચેના પરિબળો ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે, બરાબર. ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સેન્ટર કઈ રીતે ડિસાઇડ કરવા એની માટે નીચેના ફેક્ટર્સ અફેક્ટ કરે છે, નીચેના પરિબળો ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. તો એમાં સૌથી પહેલું છે પેદાશનો પ્રકાર, એટલે કે પ્રોડક્ટ આપણી કઈ છે, નાશવંત છે મતલબ કે બગડી જાય એવી છે કે ટકાઉ છે. નાશવંતમાં દૂધ, ઈંડા, ખાવાની કોઈ પણ વસ્તુ એ કંઈ પણ. અને ટકાઉમાં શું આવશે, ટીવી છે, ફ્રીજ છે. પછી બજારનો વ્યાપ, બજારના વ્યાપમાં સ્થાનિક માંગ, પ્રાદેશિક કે રાષ્ટ્રીય માંગ. બજારનું સ્વરૂપ એટલે કે ઇજારો કે હરીફાઈ. માંગની તીવ્રતા, કેટલી ડિમાન્ડ છે માર્કેટમાં એ. જો સમયસર પેદાશ ઉપલબ્ધ ન હોય તો ગ્રાહકો ગુમાવવા પડે છે. જો પ્રોડક્ટ આપણી અવેલેબલ ના હોય તો કસ્ટમર શું થશે, એ બીજી પ્રોડક્ટ્સ ખરીદતા થઈ જશે. મધ્યસ્થી સાથેનો સંબંધ અને એના પછી છે લાભ, પડતરનું સંતુલન, મધ્યસ્થીઓની સેવા પ્રાપ્ત કરવા પાછળ થતો ખર્ચ અને તેની સામે પ્રાપ્ત થતા લાભો. તો આટલા ફેક્ટર્સ જે છે એ કોઈ પણ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સેન્ટર આપણે ડિસાઇડ કરવું હોય તો આ ફેક્ટર્સ, આ પરિબળો ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે.
એના પછી છેલ્લું પ્રમોશન, અભિવૃદ્ધિ જેને કહેવાય છે, બરાબર. પ્રમોશન એ ઉત્પાદક અને ગ્રાહકો વચ્ચે કોમ્યુનિકેશનની પાસા સાથે સંબંધ ધરાવે છે. જો કોઈ પણ પ્રોડક્ટ આપણે બનાવી તો એનું પ્રમોશન કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે, બરાબર. કેમ કે કોઈ પણ ઉત્પાદક છે, પ્રોડ્યુસર છે, એ જ્યારે પોતાની પ્રોડક્ટ બનાવશે તો એની જાણ કસ્ટમરને હોવી જરૂરી છે, બરાબર. તો પ્રમોશન શું છે? તો એ પ્રોડ્યુસર અને કસ્ટમર વચ્ચે કોમ્યુનિકેશન છે, બરાબર. જો પ્રોડક્ટની માહિતી ગ્રાહક પાસે ના હોય તો નિષ્ફળ જાય છે, બટ ઓબ્વિયસ છે કોઈ પણ કસ્ટમરને પ્રોડક્ટની ખબર ના હોય તો એ માર્કેટમાં એ પ્રોડક્ટ લેવા જશે નહીં, એટલા માટે એનું પ્રમોશન જરૂરી છે. પ્રમોશન મૂળભૂત રીતે કોમ્યુનિકેશનનું કાર્ય હોય તેમાં નીચેના પાસાઓનો સમાવેશ થાય છે. હવે કઈ વસ્તુઓ પ્રમોશનમાં ધ્યાન રાખવી પડે? એમાં સૌથી પહેલું છે ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ. માહિતી પહોંચાડવાના અનેક માધ્યમો છે, જેવા કે મોટા બોર્ડ, સમાચાર પત્રો, ફિલ્મ સ્લાઇડ, રેડિયો, ટીવી વગેરે. દરેક માધ્યમોનો વ્યાપ અને ખર્ચ અલગ અલગ હોય છે. લક્ષ્ય ગ્રાહકોના નિર્ણયથી માહિતી સંચારની અસરકારકતા વધારી શકાય છે, સાથે સાથે ખર્ચમાં પણ કરકસર કરી શકાય છે. હવે ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ શું છે? તો આપણે શું કરવાનું છે કે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે એનું પ્રમોશન કરવાનું છે, બરાબર. તો એમાં જોનારની સંખ્યા વધારવાની. જેટલા જોનાર વધશે એટલું કોઈ પણ પ્રોડક્ટનું પ્રમોશન થશે. હવે પ્રમોશન કરવા માટે કઈ રીતે એનું પ્રમોશન કરી શકાય? તો હોર્ડિંગ્સ લગાવીને, ન્યૂઝપેપરમાં એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપીને, પછી મૂવીઝમાં સ્લાઇડ ચલાવીને, રેડિયોમાં, ટીવીમાં, આવી રીતે અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ મીડિયમથી આપણી જે પ્રોડક્ટ છે એ આપણી પ્રોડક્ટનું માર્કેટિંગ કરી શકાય છે. અને આ બધી જ જગ્યાએ માર્કેટિંગનો ખર્ચ જે છે, પ્રમોશનનો જે ખર્ચ છે કેવો હશે? અલગ અલગ હશે. તો આપણે ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ ડિસાઇડ કરી લઈએ તો એના કારણે કોમ્યુનિકેશન, જે કસ્ટમર અને પ્રોડ્યુસર વચ્ચે કોમ્યુનિકેશન વધારી શકાય છે અને જોડે જોડે ઓછો ખર્ચ પણ કરી શકાય છે. ગ્રાહકોનું અનુકૂળ વલણ વિકસાવવું. હવે કોઈ પણ કસ્ટમરનું અનુકૂળ વલણ કઈ રીતે વિકસાવી શકાય? તો AIDA પ્રક્રિયા દ્વારા આ શક્ય બને છે. એ એટલે કે અટેન્શન, કોઈ પણ પ્રોડક્ટ માટેનું અટેન્શન. ઇન્ટરેસ્ટ, એને એ પ્રોડક્ટ માટે ઇન્ટરેસ્ટ જગાવો. ડિઝાયર એન્ડ એક્શન. ડિઝાયર એટલે કે એ શું વિચારે છે એ, એન્ડ એક્શન એટલે કે ખરીદ કરવી એ. એના પછી છે કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ મેસેજ. ઉત્પાદક કયા પ્રકારનો સંદેશો ગ્રાહક સુધી પહોંચાડવા માંગે છે તેની રચના ખૂબ જ મહત્ત્વની છે. સંદેશાની રચનામાં ચિત્ર અને વર્ણનનું બુદ્ધિપૂર્વક સંયોજન કરવામાં આવે છે. તમને ખબર છે, તમે જોયું હશે કે કોઈ પણ કંપની હશે તો કોઈ પણ કંપની નીચે એક લાઇન લખેલી હશે, એક મેસેજ લખેલો હશે. તો એ શું છે? કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ મેસેજ છે. કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે તો કોઈ પણ પ્રોડક્ટની ફિક્સ એક ઇમેજ હશે, ફિક્સ એક પિક્ચર હશે, બરાબર. એ શું છે? કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ મેસેજ છે કે એ પોતાના કસ્ટમર સુધી એક મેસેજ પહોંચાડે છે. તો આ હોવું જરૂરી છે. એના પછી છે માધ્યમની પસંદગી. માહિતી સંચારના અનેક માધ્યમો છે, જેમ કે ન્યૂઝપેપર, ટીવી વગેરે. યોગ્ય માધ્યમની પસંદગી એ પણ પ્રમોશનનો મહત્ત્વનો નિર્ણય છે. તમે પ્રમોશન માટે કઈ જગ્યા યુઝ કરો છો, બરાબર, એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કયું મીડિયમ તમે લો છો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એના પછી છે ફોલોઅપ. માહિતી સંચારનો મુખ્ય આશય ગ્રાહકોને પેદાશથી વાકેફ કરી તેઓની માંગ ઉત્તેજી તેને સંતોષવાનો છે. હવે ફોલોઅપ લેવો પડે. આ જે બધી વસ્તુઓ કરી તો એનો ફોલોઅપ લેવો પડે, બરાબર. પછી કસ્ટમરની નીડ શું છે એ નીડ જાણીને અને એની નીડ આપણે સેટિસ્ફાઈડ કરવાની છે. પ્રમોશનના પ્રયત્નો આ કાર્યમાં કેટલે અંશે સફળ થાય છે તેનું ફોલોઅપ કરવું આવશ્યક છે. માર્કેટિંગમાં પ્રમોશનનું કાર્ય 4 સાધનો દ્વારા થાય છે. પ્રમોશન કેટલી રીતે થાય છે? 4 રીતે થાય છે. એડવર્ટાઇઝિંગ, પર્સનલ સેલિંગ, પ્રમોશન, પબ્લિસિટી. આધુનિક સ્પર્ધારૂપી માર્કેટિંગ પર્યાવરણમાં માર્કેટિંગ વ્યૂહરચના વિકસાવવા માર્કેટિંગના 4 P'ને લક્ષમાં રાખીને વ્યૂહરચના વિકસાવવામાં આવે છે. તો આ જે બંને સવાલ છે એ બંને સવાલ સીડમાં મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈશું. થેન્ક યુ.